Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Jaya जय श्री श्री राधा माधव की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का जय श्री माधव भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कन संस्थापक आचार्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री द्वारका धाम की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। मायापुर चंद्रोदय मंदिर की जय। जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। जय भुवन मंगलमय हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन जनक श्री श्रीमन गौरांग महाप्रभु की जय। श्रीमद भगवद गीता की जय। गौर प्रेमानंद हरे 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 कृष्ण all good हरे कृष्ण all good हरे कृष्ण all good to Sri Guru and Gauranga, all good to Srila Prabhupada, all good to Srila Gurudev की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्रीगुरु वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरतीसे नमो नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता त्रयोदश अध्याय श्लोक 17। अविभक्तम च भूतेषु विभक्त मीव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। शब्दानुवाद। अविभक्तम अविभक्त च मध्य भूतेषु प्रत्येक जीव मध्यरे विभक्त विभक्त इव जेपरिकी च मध्य स्थितम स्थित भूतभर्तु समस्त जीवंकर परिपालक च मध्य तत् ताहा ज्ञेयम बुझिबाकु हेब ग्रसिष्णु ग्रास करती प्रभविष्णु वृद्धि कराती च मध्य। अनुवाद। जदिओ परमात्मा विभक्त भଳି जଣା पड़ती तथापि से विभक्त नुहंती।
ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ପରିପାଳକ, ତଥାପି ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ। ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ସେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? ନା, ତା ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟନ୍ଦିନ ରେଖାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ 5000 ମାଇଲ ଗତି କରିଯାଏ ଏବଂ ପଚାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ସେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କିରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଯଦିଓ ସେ ଅବିଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ବିଭକ୍ତ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ଅଚିତ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେପରି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସବୁଠାରେ ଦେଖିବ, ସେହିପରି ଏକ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ଯଦିଓ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିପାଳକ ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି। ଗୀତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାଳ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି। ସେ ଧ୍ୱଂସକାରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସ୍ଥିତିରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାନ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ ବା ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି। ବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ ସ୍ଥଳ ଓ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ପରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଳୟ ପରେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏସବୁ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛି। ଯତ ବା ଇମାନି ଭୂତାନି ଜାୟନ୍ତେ ଜେନ ଜାତାନି ଜୀବନ୍ତି ଯତ୍ ପ୍ରୟନ୍ତ ଭି ସମ୍ବିଶନ୍ତି ତଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ ତଦ୍ ବିଜିଜ୍ଞାସ୍ୟ। ତୈତ୍ତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି। ଅବିଭକ୍ତଂ ଚ ଭୂତେଷୁ ବିଭକ୍ତମିବ ଚ ସ୍ଥିତଂ ଭୂତଭର୍ତ୍ତୃ ଚ ତଜ୍ଜ୍ଞେୟଂ ଗ୍ରସିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଭବିଷ୍ଣୁ ଚ। ଯଦିଓ ପରମାତ୍ମା ବିଭକ୍ତ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ବିଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ପରିପାଳକ, ତଥାପି ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ଏ ଯୋଉ 13 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାକୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଶରୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଶରୀର ହିଁ ସବୁ କିଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଶରୀର ଶରୀରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଦେହ ଦେହୀ, ଦେହ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେହୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଶେଷ କରି ସେ ଦେହୀ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଦେହୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଯେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଦେହୀ, ଜୀବ, ଜୀବାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା। ଜୀବାତ୍ମା ଯିଏକି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଶରୀର ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ଯିଏ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ସବୁ ଜୀବଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ବିଭକ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ କାଗଜକୁ ଆମେ ଟିକ ଟିକ କରି କାଟିଦେବା, କାଟି ଦେଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ ସେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସିଏ ଏକ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୱୈତମ ଅଚ୍ୟୁତମ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ରୂପମ। ବ୍ରହ୍ମା ଏଟା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସଂଗୀତାରେ। ଅଦ୍ୱୈତମ, ଅଦ୍ୱୈତ କହିଲେ କଣ? ଏକ, ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଏକ। ଅଦ୍ୱୈତମ ଅଚ୍ୟୁତ, ସେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଚ୍ୟୁତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ ସେ ବିଭକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ବିଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୱୈତମ ଅଚ୍ୟୁତମ ଅନାଦି, ଯାହାଙ୍କର ଆଦି କି ଆମେ କେହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଦି କେହି କହିପାରିବେନି। ତାଙ୍କର ଆଦି କିଏ, ତାଙ୍କର ପିତା କିଏ, ଆମେ କହିପାରିବା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ଅଦ୍ୱୈତମ ଅଚ୍ୟୁତମ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ରୂପ, ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଅନନ୍ତ ରୂପରେ ସେ ବିସ୍ତାରିତ ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏକ, ପୁଣି ତାପରେ ସେ ଅନନ୍ତ ରୂପରେ ବିସ୍ତାରିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଦ୍ୟମ, ସେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଆଦ୍ୟମ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ, ସେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସର୍ବଦା ନବଯୌବନ। ଏତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନବଯୌବନ ତାଙ୍କର ଶରୀର। ତାଙ୍କର ଶରୀର ବୁଦ୍ଧ ହବାର ଶରୀର କେହି ଦେଖିନାହ। ଅଦ୍ୱୈତମ ଅଚ୍ୟୁତମ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ରୂପମ ମାଧ୍ୟମ ପୁରାଣ ପୁରୁଷଂ ନବଯୌବନଂ ଚ ବେଦେଷୁ ଦୁର୍ଲଭ। ଆମେ ଯଦି ବେଦକୁ ପାଠ କରି ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗବେଷଣା କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତାକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ବୁଝିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହବ। ବେଦର ଅର୍ଥ ବହୁତ
अगम्य जहाँ कुहाଯାए किंतु वेद को सहज करने आमर कलिजुगे लोक मैंने बुझीपारे ना वेद को बोली मंथन करा जायकि श्रीमद् भागवतम आरंभ है। चारि वेद दधि भागवत नवनीत चारि वेद को मंथन करी श्रीमद् भागवतम आम मान कहुई सबु वेदर निर्यास वेदर सार वस्तु रही श्रीमद् भागवतम तेणु भागवतम पाठ कले आम सहज सबकि बुझीपर तेणु से कहुई वेदर तत्वटा दुर्लभ वेद तत्व गुड़ाक आम बुझीपर नहीं वेदे चु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्त किंतु जो मैंने भगवान प्रिय भक्त से भगवान को बुझाटा हूँ सहज जो मैंने वेद तत्व अध्ययन करी वेद अध्ययन करी वेद गवेषणा कर बुझापी चाहते भगवान को से बुझीपारे ना किंतु जो मैंने भगवान प्रिय भक्त जो मैंने भगवान को विश्वास करती भगवान सहित संपर्कित अच्छा भगवान सहित से संबंधित होती सबु समय से बुझापी अति सहज कारण से भगवान विश्वास कर सबुठार भगवान अच्छा जानूँ तेणु से बुझा सहज मैं कष्ट नुह से बुझा जो मैंने वेदरे गवेषणा कर कृष्ण को बुझापी चाहते से बुझीपारे सहज बुझीपारे कारण से गवेषणा कर रिसर्च करले बहुत जन्म एमती रिसर्च कर चलिए किंतु बुझीपारे जहाँ को निजे भगवान कहते सप्तम अध्याय बहुनांग जन्मनांग मन्ते ज्ञानवान मांग प्रपद्यत बहुत जन्म बीतव जो मैंने ज्ञानी से निजर विचार बुद्धि बा मेधा पांडित्य द्वारा गवेषणा करके आम जाना आम सकाଳେ कहते आम सकाଳେ ना काली कहते बोधे जे ब्रह्मा भगवान को बुझीपारे जे ब्रह्मा भगवान को परीक्षा कले शेष से निजे कहते भगवान को आम अंकुशपुर कहते हाँ तेणु सी ब्रह्मा कहते जे मु प्रकृति ज्ञान प्राप्त हेली वेद ज्ञान लाभ कली चतुर्वेदर मुझे सब मुख्य किंतु मुझे बुझीपारे मुझे परीक्षा कली गाई बाछुरी सब गोपाल बालक मान हरण करने ब्रह्मा बुझीपारन जो अन्य किए बुझे कौन से निजे कहते ब्रह्मा निजे स्तुति कहते ब्रह्म विमोहन जो प्रार्थना ब्रह्म स्तुति कहते ज्ञाने प्रयास्य उदपास्य नमंत एव जीवंतम सम्मुखीतम भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुबंग मनोभि ते प्रायेषु अपि अजीत जीत स्तैस्त्रिलोक्यां निजर ज्ञान द्वारा निजर मेधा द्वारा निजर पांडित्य द्वारा आमे प्रभु को जानी परिबा नाही तेणु गवेषणा करिकी वेद तत्व को अध्ययन करिकी मध्य आमे भगवान को जानी परिबा नाही कारण वेद तो कृष्ण कथा कह जायनि कहबे वेद जो माने गवेषणा करूछन से कहबे कृष्ण कथा एटी कह जायनि कौन कह जायछि ना सेवा करिया कथा कह जायछि कहार सेवा करो ना निर्धनर सेवा करो जो माने दुखी लोक तांको सेवा करो दरिद्र लोकंर सेवा करो बुभुक्षु लोक खाद्य प्रदान करो यहीटा यही उद्देश्य सेवा करिया कथा कह भगवान को सेवा करिया कथा से कही पारे कारण वेदटा प्रकृत पक्षे वेदर जो अंतिम तत्व हूँ भगवान को जाना से कथा जाना गीतार कहले वेदै च सर्वे अहम एव वेद्य वेदर अंतिम प्रतिपाद्य विषय वस्तु हूँ प्रभु को जाना किंतु से कहे ना वेदर कृष्ण कथा कहे जो मैंने गवेषणा कर परंपरा नहीं बा जो मैंने गुरु ग्रहण करना से केवल एमती अध्ययन कर गवेषणा कर विकृत भाव व्याख्या करेंगे अर्थ को लेकिन व्याख्या करेंगे जमी कहे ये आमर हरि हरि अर्थ से कहे चोरी हरि अर्थ जे चोरी आ हरि अर्थ मांकड़ अर्थर हरि को व्यवहार करा से युधिष्ठिर जी युद्धे होती स्थिर सी हूँ युधिष्ठिर अर्जुन जी अर्जन करती सी अर्जुन ए प्रकार भाव से अर्थगत शब्दगत व्याख्या करेंगे किंतु प्रकृत तार प्रकृत तत्व को बुझापी अक्षम कारण से परंपरा मध्य आसुना से प्रभुपाद महाराज कहती जे सेमती जड़े पंडित पंडित थर जाऊे गोटे गाँ भितर जाऊे गाँव लोक मैंने कहले जे आपण जंगल अच्छी आगे जंगल भितर जातु ना से गोटे बाघ अच्छी से बाघ लोक जी जाऊँ मारिक खाई से पंडित कहला अरे मुझे जानी मु शास्त्र पढ़ी जानी बाघर अर्थ कौन व्याघ्र अर्थ हूँ विशेष रूपे जे आघ्राण करे सी हूँ व्याघ्र सी तो खाली शुंघिब सी कौन खाइब मार कहीं तुम जान से तुम कह मार दौच मु तो जानी ना व्याघ्र अर्थ सी आसो मत खाली शुंघिब मु जीवी सेठी विशेष रूपे से आघ्राण कर व्याघ्र अर्थ हूँ विशेष रूपे आघ्राण कर तेणु से गला कथा मानलानी बाघ आसला धरला तंटी चिपिदेला जो से कहला अरे ये तो आघ्राण कौन कर ये तो पेटक पुरेला मत मार आउ से किए अच्छी साहय करने सुरक्षा देवाई किए अच्छी
ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ହଉଛି କଥା। ଯେ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦରୁ ଅର୍ଥ କରିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେ କଣ ବୁଝିବ? ସେମିତି ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ହୃଦୟଙ୍ଗମ ନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ନ ଆସିଥିବା, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଥିବା, ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥ କରି ଯିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି they are just leaking outside of the honey bottles. They have no capacity to open the cork of the bottles of the honey and to taste the real honey. ସେମାନେ ବେଦ ରୂପକ ମହୁ ବୋତଲର ବାହାର କେବଳ ଚାଟୁଛନ୍ତି। ମହୁଟା ଭିତରେ ଅଛି, ବାହାରେ ଚାଟିଲେ କଣ ମିଠା ଲାଗିବ? ଯେମିତି ଶୃଗାଳ ଅଙ୍ଗୁର ଫଳ ଖାଇ ପାରିଲାନି, ଡେଇଁ ଡେଇଁ ନେଇ କଲା ଅଙ୍ଗୁର ଫଳଟା ଖଟା, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ବେଦର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବେଦରେ କୃଷ୍ଣ କଥା କୁହାଯାଇନି। ଯସ୍ୟ ଦେବେ ପରାଭକ୍ତା ତଥା ଦେବେ ତଥା ଗୁରୁ ତସ୍ୟ ତେ କେତିତା ୟାର୍ତା ପ୍ରକାଶନ୍ତୁ ମହାତ୍ମନ। ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଭଳି ଅଚଳାଚଳ ଭକ୍ତି ଅଛି, ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ଏଟା ଉପନିଷଦର ବେଦର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଉପନିଷଦରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯସ୍ୟ ଦେବେ ପରାଭକ୍ତା ତଥା ଦେବେ ତଥା ଗୁରୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଭଳି ଭକ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଭକ୍ତି ରହିବ, ତାହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶମାନ ପରମାତ୍ମା ଯିଏ ଯେ ଭଗବାନ, ସେ ଆମ ଆଗରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବେ ବା ଆମ ଆଗରେ ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ, ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଦୃଶ ପୂଜା କରିବା। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ଏକଥା ତ କୁହାଯାଇଛି ଉପନିଷଦରେ। ତମେ କଣ କହିବ ଯେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି? କିପରି କହିବ? ଏଟା ସତ୍ୟର ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯସ୍ୟ ଦେବେ ପରାଭକ୍ତା ତଥା ଦେବେ ତଥା ଗୁରୁ ତସ୍ୟ ତେ କଥିତା ହ୍ୟାର୍ଥା ପ୍ରକାଶନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ବେଦ ରୂପକ ମହୁ ବୋତଲର କେବଳ ବାହାର ଚାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ମହୁ ବୋତଲର ଠିପିକି ଖୋଲିକି ପ୍ରକୃତ ମହୁକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଦର ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ନ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ବେଦ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ନାହିଁ ପଢିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୌନକାଦି ମୁନିମାନଙ୍କୁ ଯେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିନା ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ ବା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କଲେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତାବାଣୀର ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ଧର୍ମଟା କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା? ଧର୍ମ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା? ସେ କଣ ଧର୍ମକୁ ନେଇଗଲେ ନା ଧର୍ମକୁ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସୌନକାଦି ମୁନିମାନେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ, ସେତେବେଳେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧର୍ମକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱଧାମ ପଗତେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଦିଭି ସହ କଳଉ ନଷ୍ଟ ଦୃଶାମ ଏସାମ ପୁରାଣ ଅର୍କ ଅଧୁନାଦିତ। କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ରଖିଛନ୍ତି କୋଉଠି? ନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମରେ। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ହଉ ତାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ଭାଗବତମ ହଉଛି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ, ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମେ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ମହାଜନ ଜେନ ଗତସ୍ୟ ପନ୍ଥା। ଆଉ ମହାଜନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ କଥା ହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମଟା ସେଇଥିରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବେଦକୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ କଳି ଯୁଗରେ ବେଦକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଆମ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ କାହିଁକି ଯିବା? ବେଦେଚୁ ଦୁର୍ଲଭ ଅଦୁର୍ଲଭ ଆତ୍ମଭକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦମ ଆଦି ପୁରୁଷମ ତମ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଯିଏକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଭକ୍ତ ସେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟାନାମ ଚେତନ ଚେତନାନାମ ଏକ ବହୁନାଂଜୋ ବିଦଧାତି କାମାନ। ଆମେ ହଉଛୁ ନିତ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଆତ୍ମା ହିସାବରେ ଆମେ ନିତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ନିତ୍ୟ। ଆଉ ଆମେ ଚେତନଶୀଳ, ଆମ ଭିତରେ ଚେତନା ଅଛି। ଆମକୁ କିଏ କହିଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ କିଏ ଚିମୁଡ଼ି ଦେଲେ କିମ୍ବା ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସେମିତି ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଚେତନଶୀଳ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଚେତନା ଆସୁଛି। ଶୁଣ, ସିଏ ପରମ ଚେତନଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଆମର 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ପରିପୋଷଣ କରୁଛୁ। ଆମ ପରିବାର ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପୋଷଣ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ପୋଷଣ କରିପାରୁନଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଏକ ବହୁନାଂଜ ବିଦଧାତି କାମାନ, ଏକା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜୀବକୁ ସେ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଏକା ହେଇକି ସେ ବହୁ ଜୀବ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଆମର ମେଟେରିଆଲ ଫିଲ୍ଡରେ ମେଟେରିଆଲ ନଲେଜରେ 1 ରୁ 1 ଫେଡ଼ିଲେ ହଉଛି 0। 1 ରୁ 1 ଯଦି -1 - 1 = 0, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜରେ 1 - 1 = 1। 1 - 1 ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ତୁମେ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭଗବାନ ଏକା ହିଁ ରହିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାଭି ବିଶିଷ୍ୟତେ। ଓଂ ପୂର୍ଣ୍ଣଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମେଦତ୍ ଉଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମ ଏବାଭି ବସ୍। ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ। ଏକ ବୁଝିବେ କେମିତି? ସହଜ ବୁଝି ହବନି। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଯେତେ ସବୁ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକା ହିଁ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବିଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସଂହାର କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ସମୟ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ୱାସରେ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାନେ ସେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ଜୀବମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ସମୟ ହବ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଯିବେ ଭିତରୁ ନେଇଗଲା ମାନେ ସବୁ ଜୀବମାନେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହବ, ପୁଣି ସେ ଆସିବେ। ଯତ୍ ନିଶ୍ୱାସତି ମଥାବଲମ୍ବ୍ୟ ଜୀବନ୍ତି ଲୋମ ବିଳଜା ଜଗଦଣ୍ଡ ନାଥା ବିଷ୍ଣୁ ମହାନ ସହ୍ୟଜସ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦମ ଆଦି ପୁରୁଷମ ତମହଂ ଭଜାମି। ଯଦ୍ ନିଶ୍ଵସିତ କାଳ ମଥାବଲମ୍ବ୍ୟ ଜୀବନ୍ତି ଲୋମ ବିଳଜା ଜଗଦଣ୍ଡ ନାଥା ବିଷ୍ଣୁ ମହାନ ସହ୍ୟଜସ୍ୟ କଳା ବିଶେଷୋ ଗୋବିନ୍ଦମ ଆଦି ପୁରୁଷମ ତମହଂ ଭଜାମି। ଯାହାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରେ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ପୁଣି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ, ପ୍ରଳୟ ସମୟ ଆସିବ, ସେ ପୁଣି ସଂହାର କରିବ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ପୁଣି ନିଜ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯିବେ, ପୁଣି ତାପରେ ନୂତନ ଯୁଗର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭଗବାନ କିଭଳି କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢି ସାରିଛେ। ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ଗତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାନେ ଆମର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢା ହଉଛି ଯେ ତୁମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? କିଏ କହିବ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, କିଏ ପୋଲିସ ହବ, କିଏ ହାକିମ ହବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିବେ। କେହି କହିବେନି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି। ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବା ଭଗବାନ। କେତେ ଜଣ କହିବେ? କେହି କହିବେନି। କେବଳ ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ ଭକ୍ତ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପଚାରିଲା ତୁ କଣ ପାଠ ପଢୁଛୁ? ନା ଆମ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିବା ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନତେ ବିଦୁଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତିଂ ହି ବିଷ୍ଣୁ ଦୁରାଶୟା ଯେ ବହିରର୍ଥ ମାନିନ ଅନ୍ଧ ଯଥାନ୍ଧେ ଉପନୀୟମାନା ନତେଷୁ ଅପି ଉରୁଦାମ ନିବଦ୍ଧା। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଭଗବାନ, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେହି ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ତମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହବ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ ନ ହବ। ଏତାଭ୍ୟାମ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗାଭ୍ୟାମ ସ୍ୱଧର୍ମମ ପରିନିଷ୍ଠୟା ଜନ୍ମ ଲାଭ ପରପଂସା ଅନ୍ତେ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି। ଭାଗବତରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ତୁମେ ଯାହା କର, ରୋଗୀ ସେବା କର, ବହୁମୁଖୀ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କର, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କର, ଅନାଥାଶ୍ରମ କର, ଦାତବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କର, ଯେତେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କର, କିଛି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ଭିତରୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶେଷରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନାମ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହେଲା ତାହେଲେ ଜୀବନ ଆମର ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଜୀବନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଫେଲ ହେଇଗଲେ, ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କିଛି ସେଗୁଡ଼ା ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସେ। ସେଇ କଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ନତେ ବିଦୁଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତିଂ ହି ବିଷ୍ଣୁ ଦୁରାଶୟା ଯେ ବହିରର୍ଥ ମାନିନ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମନା, ବିଭିନ୍ନ ବାସନା, ସବୁ କେତେ କାମନା ବାସନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି। ତାର ମୂଲ୍ୟ କଣ? ଜୀବନ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇକି ତାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ରହିଲା? ତେଣୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ନତେ ବିଦୁଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତିଂ ହି ବିଷ୍ଣୁ, ଆମ ଜୀବନର ସ୍ୱାର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ। ନତେ ବିଦୁଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତିଂ ହି ବିଷ୍ଣୁ ଦୁରାଶୟା ଯେ ବହିରର୍ଥ ମାନିନ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମନା ବାସନାରେ
ଆମ ଜୀବନଟା କଟେଇ ଚାଲିଲେ। ଯୋଉମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମନା ବ୍ୟସନରେ ଜଡିତ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ, ଆଖି ଥାଇ ଥାଇକି ଅନ୍ଧ। ଆଖି ଅଛି ଆମର କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଯେ ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ନ ପାରିଲା, ଜୀବନର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ସେ ଜାଣି ପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଶ୍ରୋତବ୍ୟାଦୀନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନୃଣାଂ ସନ୍ତି ସହସ୍ୟସ ଅପଶ୍ୟତମ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଗୃହେଷୁ ଗୃହ ମେଦିନାମ। ଯୋଉଟା ଶୁଣିବା କଥା, ଯୋଉଟା କହିବା କଥା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ କି ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୋଚନା ହବା କଥା ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇଟାକୁ ଆଲୋଚନା ହଉନି। ଅନ୍ୟ କଥା, ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା, ରାଜନୀତି କଥା କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜଳ୍ପ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହଉନି। ସେ କଥା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଶୁଣା ଯାଉନି। ଶ୍ରୋତବ୍ୟାଦୀନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ନୃଣାଂ ସନ୍ତି ସହସ୍ୟସ ଅପଶ୍ୟତାମ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜୀବନର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅପଶ୍ୟତାମ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା, ଜୀବନର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଆଉ କଣ ହେଇଛୁ ନା ଘରେ କଣ ହେଇଛୁ ନା ଘରେ ରହିକି ଆମେ ଗୃହ ମେଧି ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇପାରିଲୁନି। ଗୃହସ୍ଥ ଆଉ ଗୃହ ମେଧି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଗୃହସ୍ଥ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଯାଏ ଯୋଉମାନେ ଘର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଲିକ ବୋଲି ଧରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେବକ ବୋଲି ସେବା କରନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୁଏ। ଯୋଉ ଘର ସେ ହଉଛି ଗୃହସ୍ଥ। ଆଉ ଯୋଉ ଗୃହରେ ନିଜେ ମାଲିକ ବୋଲି କହିକି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପିତା ବା ନିଜର ଜିହ୍ବା ଲାଳସାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେଟା ଗୃହ ନୁହେଁ, ସେଟା ହଉଛି ଗୃହ ମେଧି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୃହ ନୁହେଁ ତ ସେ ଶ୍ମଶାନ, ତାକୁ ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଗୃହରେ ରହିକି ଗୃହ ମେଧି ହେଇଯାଇଛୁ, ଗୃହସ୍ଥ ହେଇପାରିନାହୁଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲୁନି ବା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ସେ କଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଜୀବନର ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ନ ଜାଣି ପାରିଲା ସିଏ ଅନ୍ଧ। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆପଣ ତ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଆପଣ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଫଲୋ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ। ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଲ ଦେଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେନି, ସେ ଖାଲରେ ପଡିବେ ଆପଣ। ଇଏ ଯୋଉ ପଛରେ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଖାଲରେ ପଡିବେ। ଅନ୍ଧ ଖାଲରେ ପଡିଲା, ତା ପଛରେ ଯିଏ ଯାଉଛି ସିଏ ବି ଖାଲରେ ପଡିବେ। ସେମାନେ ବି ଅନ୍ଧ, ଇଏ ବି ଅନ୍ଧ। ତେଣୁ କଣ ହବ? ଅନ୍ଧର ପରିଣତି କଣ ହବ? ସେ ଖାଲରେ ପଡିବେ। ତେଣୁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିବା, ଏ କଥା ନିଜେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଗତି ଭର୍ତ୍ତା, ଭର୍ତ୍ତା କହିଲେ ସିଏ ଆମର ପୋଷଣକାରୀ, ଆମକୁ ସେ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି, ବାସସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୂମି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପାଇବା ପରେ ଆମେ କହୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆମର ନିଜର ବାହୁବଳରେ ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ। ଆମର ହାତ କଣ ଆପନା ହାତ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କହନ୍ତି। ନିଜ ହାତର ଶକ୍ତି ଅଛି ତ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। କିରେ ସେଇ ହାତର ଶକ୍ତିକୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅଥର୍ପ କରିଦେବେ, ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯିବ, ବସିଥିବ ଚୁପଚାପ ହେଇ କିଛି କରିପାରିବନି, ବସିବ ତମେ, କିଛି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପୋଷଣକାରୀ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପାଳନ ପୋଷଣକାରୀ, ସିଏ ଆମର ଭର୍ତ୍ତା। ଗତିର ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯିଏକି ସେ ଆମର ମାଲିକ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାଲିକ ଆମର। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ବସ୍ତୁର ମାଲିକ। ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସେ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ସେ। ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ଗତିର ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ, ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସେ ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମା ରୂପରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ। ଜୀବାତ୍ମା ରୂପକ ପକ୍ଷୀ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ଫଳକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛି ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛି ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବାତ୍ମା ରୂପକ ପକ୍ଷୀଟି ସେ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ରୂପକ ପକ୍ଷୀ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ମନା କରୁଛି, ନା ରେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତର ଫଳକୁ ତ ଖା ନା, ଖାଇଲେ ତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବୁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବାତ୍ମା ତାକୁ ମାନୁନି, ଜୀବାତ୍ମା ରୂପକ ପକ୍ଷୀ ତାକୁ ମାନୁନି, ସିଏ ଖାଉଛି ଏବଂ ତା ଫଳରେ ସିଏ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରୁଛି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଛି, ପୁଣି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜୀବନ ପାଇବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହବ। ତା ପୁନରପି ଜନମମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠର ଶୟନମ୍। ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜୀବାତ୍ମା ନ ମାନୁଛି, ସେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତର ଫଳକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛେ। ଆମର ନିଜର ଅଣୁ ଆତ୍ମାର, ଆମର ନିଜର ଅଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର
ଅସତ୍ ଉପଯୋଗ କରୁଛେ, ଅଣୁସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରକୃତ ଉପଯୋଗ କରୁନାହୁଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନୀରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସବୁ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିଗଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର କଥା ହିଁ ମାନିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମାନୁନୁ। ଆମେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଜୀବାତ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବାତ୍ମା ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଗତିର ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ନିବାସ, ନିବାସ କହିଲେ ତାଙ୍କରି ଭୂମିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ବାସସ୍ଥାନ ଆମେ କରୁଛୁ ତାଙ୍କରି ଭୂମି, ଇଏ ତାଙ୍କରି ଜାଗା। ଇଏ ଆମେ କୋଉଠୁ, ଆମ ଘରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଏଇ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଇଏ ଜଣେ ଲୋକ କହିବ ନା ନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କୋଉଠି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ନିଜେ ଘର କରିଛି ରହିଛି। ତମେ ନିଜ ଘର କରିକି ଯାଅ, ସାଗର ପାଖକୁ ଯାଅ, କେତେ ଘର ତମେ କରିପାରିବ? ସାଗର ପରେ, ସାଗର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କୋଉଠି ତମେ ଘର କରିବ? ଜଳ ଭିତରେ ଘର କରିବ? ସେ ଜଳଟା କାହାର? ସେ ସାଗର କାହାର? ହଁ, ସାଗର ହଉଛି 3 ଭାଗ, ଜଳ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ହଉଛି 1 ଭାଗ। ତମେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ତୁମ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଲୋକ ଘର କରି ଗଲେଣି, ତୁମ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଘର କଲେଣି, ସେମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଘର। ତୁମେ କହୁଛ ଆମର ଘର, ତୁମେ ଚାଲିଯିବ, ତୁମ ପୁଅ କହିବ ଏଟା ଆମର ଘର, ପୁଣି ତୁମ ପୁଅ ନାତି କହିବ ତୁମର ଘର, ସେ ବି ପୁଅ ଚାଲିଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେହି ରହିବ ନାହିଁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ସାରିକି ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ନିଜେ ଗର୍ବ କରି କହିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଘର। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଈଶାବାସ୍ୟମ ଇଦମ ସର୍ବମ ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ୟା ଜଗତଂ ଜଗତ, ଈଶୋପନିଷଦର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଗଲା ଏ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ, ଆମର ବୋଲି କିଛି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗତିର ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ନିବାସ ଶରଣମ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହବା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଲେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ। ଗୀତାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଦେଶ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଉପଦେଶ ଯେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି, ତୁମର ଯୋଉ ସବୁ ରହିଛି ମନ ଧର୍ମ, ଦେଶ ଧର୍ମ, ଜାତି ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ, ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କର, ତ୍ୟାଗ କରି ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ। ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ତୁମର ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି, ତୁମେ ଶରଣାପନ୍ନ ନହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି? ଜାନ୍ତି ଦେବବ୍ରତା ଦେବାନ ପିତୃନ୍ ଜାନ୍ତି ପିତୃବ୍ରତା ଭୂତାନି ଜାନ୍ତି ଭୂତେଜ୍ୟା ଜାନ୍ତି ମଜ୍ଜା ଜିନ ଅପିମା। ଯୋଉମାନେ ଦେବତା ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବଲୋକକୁ ଯିବେ, ଯୋଉମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭୂତ ଲୋକକୁ ଯିବେ, ଯୋଉମାନେ ମତେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ସ୍ତାଂସ୍ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍। ଯିଏ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରପନ୍ନ ହଉଛି, ଯିଏ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଫଳ ଦେବି। ଯିଏ 5% ଶରଣାପନ୍ନ ହବ ତାକୁ 5% ସେ ଫଳ ଦେବେ, ସେ କାହିଁ 15% ଦେବେ କି 20% ଦେବେ? ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଆମେ ଭଗବାନ ଶରଣାପନ୍ନ ହବ ସେତିକି ସେ ଫଳ ଦେବେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦେବେନି। ଆମେ ଯଦି 100% ତାଙ୍କର ପରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହବ, ସେ 100% ଫଳ ଦେବେ। ଆମେ କଣ 100% ହଉଛି? ଆମେ ତ 5%, କଣ 1% ବି ହଉନି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା କାହିଁକି ଆମେ? ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୁଅ। ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି ତୁମର ଶରଣାପନ୍ନ ପାର୍ସିଆଲ ହବା ନୁହଁ, ଉଚିତ ନୁହଁ, କିମ୍ବା କଣ୍ଡିସନାଲ ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପାର୍ସିଆଲ ମାନେ ଆଂଶିକ ଶରଣାପନ୍ନ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଂଶିକ ମାନେ ମୁଁ ଏତିକି ପାଇବି ବା ଏଇ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବି, ବା ଅଳ୍ପ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବି, ଅଳ୍ପ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ, ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ରଖିବି, ମାନେ ଗୋଡ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗୋଡ ରଖିବି, ସେପଟେ ଗୋଡ ରଖିବି, ଗୋଟେ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ ରଖିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁରେ ଗୋଡ ରଖିବି, ସେ ପ୍ରକାର ଶରଣାପନ୍ନ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି କଣ୍ଡିସନାଲ, ସର୍ତ୍ତ, ମୋର ଏଇଟା ଜିନିଷ ମିଳିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବି। ମୋର ପୁଅ ଚାକିରି କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ମାନସିକ କରିଛି, ମୁଁ ଏତିକି ଦେବି। ମୋ ଝିଅ ବାହା ହେଲେ ମୁଁ ଏତିକି ମାନସିକ ଦେବି, ଯଦି ଝିଅ ବାହା ନହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନ ପୂଜା ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏ ପ୍ରକାର ସେବା ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। କଣ୍ଡିସନାଲ ନୁହେଁ। ଆଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ମାନେ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ମତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ସେବା କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନାଲ ଶରଣାଗତିକୁ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ତୁମର ଶରଣାଗତିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶରଣାଗତ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣାଗତ ହେଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଫଳ ଦେଲେ, ଯିଏକି 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେଇଭଳି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ। ଆଜି ଓଡିଶାରେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଚାର ହେଇଛି ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସଂଘ ଗଠନ ହେଇଛି, କେବଳ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ହେତୁ। କାରଣ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଘୁରି ଘୁରି ଶେଷରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଦେଶରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସଂଘ ରହିଛି, ସବୁ ଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍କନ ସଂଘ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଇସ୍କନର କୌଣସି ସେଣ୍ଟର ଓଡିଶାରେ କାହିଁକି ନାହିଁ? ଯୋଉ ଓଡିଶା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧାମ, ଯୋଉ ଓଡିଶା ହଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଓଡିଶାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ କଟେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ଆପଣ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ କାହିଁକି ନାହିଁ?
ପ୍ରଭୁପାଦ କିଛି ଉତ୍ସର ଦେଇନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ କିଛି ଉତ୍ସର ଦେଇନ, କାରଣ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଅଭିମାନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଅଭିମାନ ଥିଲା? କାରଣ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଛଡ଼ା ଯାଇନଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଛଡ଼ା ଯାଇନଥିଲା। ସେଠି ସବୁ ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। କହିଲେ ଇଏ ବିଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିଛି, ଇଏ ନେଇକି ପୁରେଇବ ତା ଭିତରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇ ପଳେଇବେ। ହଁ, ଆମର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲ ଓଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡାମାନେ, ଯୋଉ ପୁରୀ ପଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ଏବଂ ଏପରିକି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଇଏ ତାଙ୍କ ନେତା ହେଇକି ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁପାଦ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ, ସିଏ ବି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେନି। କହିଲେ ଆମକୁ ତ ଏଇଭଳି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯାହାକୁ ଆଣିଛୁ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ସେମାନେ ବା ବିଦେଶର ଭକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରାହଉଛି, ଆମକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛି, ଆମେ ଆଉ ଯିବାନି ଓଡ଼ିଶା, ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲେ। କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି କହିଲେନି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁପାଦ ନୀରବ ରହିଲେ, କାହିଁକି କିଛି କହିଲେନି? ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏଇଟା କହିକି କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଅଭିମାନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଏଠି ପ୍ରଚାର ହବ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ହବ, ଆଉ ସର୍ବତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଂଘ ରହିବ, ଆମେମାନଙ୍କ ଭଳି କେତେକ ଅଧମ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବୁ, ସେଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏଇ କଟକର ଜଣେ ମହିଳା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଛବି କାନୁନଗୋ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ କାନୁନଗୋଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ସିଏ ଥିଲେ ଲାଇଫ ମେମ୍ବର, ଇସ୍କନ ଲାଇଫ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ସିଏ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡୋନେଟ୍ କଲେ, ଯୋଉଟାକି ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଆଇଆରସି ଭିଲେଜ ପାଖରେ। ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟାକୁ ସେ ଡୋନେଟ୍ କଲେ, 1 ଏକର ଜାଗା। 1 ଏକର ଜାଗା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥାନଟି ଦଉଛୁ, ଆଉ ଆପଣ ସେଠି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର କରନ୍ତୁ। ସେ ମାତାଜୀ ଯେ କହିଥିଲେ, ସିଏ ସେଠୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ମୋର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଶିଷ୍ୟ, ସିଏ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲା, ମୁଁ କିଛି କହିନଥିଲି ସେତେବେଳେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେଣି ଏଠି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ହେବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ଆସ। ସେଠୁ କହିଲେ ଦେଖ, ତୁମେ କହିଥିଲ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କିଛି କହିନଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ହବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିଳିଛି ଜାଗା, ତେଣୁ ତୁମେ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରଟି ତୁମେ କର। ଆଉ ସେଠି ଏଇଭଳି ବିଗ୍ରହ ରହିବେ, ଗୌର ନିତାଇଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ରହିବେ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ରହିବେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ସେ ହିଁ ରହିବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ କର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତୁମର ଆମର ଇଂରେଜୀ ପୁସ୍ତକ ଅନୁବାଦ କର, ତାହାକୁ ବିତରଣ କର, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର କର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କର, ସେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ କର। ସେଠି ଗୁରୁଦେବ ପଚାରିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ହାତରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କେମିତି? ଆପଣ ସିନା ଜାଗା ଦେଇଦେବେ, ଖାଲି ଜାଗା ଦେଇଲେ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ହେଇଯିବ? ଅର୍ଥ ଦରକାର। ରହିବା ପାଇଁ, ଆମର ଚଳିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦରକାର, ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦରକାର। ଏଇ କ'ଣ 5 ଟଙ୍କା ନା 10 ଟଙ୍କା ନା 100 ଟଙ୍କା ନା 1000 ଟଙ୍କାର କାମ? ଇଏ ତ କୋଟି ଲକ୍ଷର କାମ, ଇଏ କିଏ ଦେବ? ସେଠୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲି ମତେ କିଏ ଦେଇଥିଲା ପଇସା? ମୁଁ 40ଟା ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆରେ ତମର ତ ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି ତମ ଅଞ୍ଚଳ, ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ତୁମ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ତୁମେ କାହିଁ କରିବନି? ମୁଁ ତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ 40ଟି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇକି 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରିଛି, ତୁମ ପାଇଁ କାହିଁକି ନ କରିପାରିବ? ମୁଁ ତ 70 ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲି, ତୁମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 45-50 ବର୍ଷ ବିଷୟରେ, ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେଠି, ସେ ଲୋକାଲ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କଲେ, ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରଟି 77 ମସିହାରେ ଶୁଭ ଦିଆଗଲା, 91 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯୋଉଟାକି ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ହବାର ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ହବ ନାହିଁ, ଆମେ କହିବା କାହିଁକି ଭଗବାନ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଶରଣାଗତ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହେଲେ, ଆମର ଦୁଷ୍କୃତି ବା ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ବଦଳିଯିବ। ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ଉତ୍ତରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେବା ହେତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ନୂତନ ଜୀବନ ଲାଭ କଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଶରଣାଗତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ଅନ୍ୟନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟନ୍ତୋ ମା ଯେ ଜନା ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷେମଂ ବାହାମ୍ୟମ୍। ଯେ ସତତ ମୋର ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଯେ ସତତ ମୋର ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ମୁଁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନେଉଛି, ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଉଛି। ଏଟା କ'ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା? ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଏଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକାଟ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ, ତା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଯୋଗରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲେ, ସେ କହିଲେ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ରୂପ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ରୂପ
ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଁ କାଳ। ମୁଁ କାଳ ରୂପରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରଣ କରିବି। ଯୋଉମାନେ ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ତୁମେ କଣ ମାରିବ ତାଙ୍କୁ? ତୁମେ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁହ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଛି। ଏମାନେ କାଳର କରାଳ କବଳରେ ଏମାନେ ସବୁ ମରି ସାରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ମାନେ ଏତେ ବଡ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା, ସେମାନେ ଅଲରେଡି ମରି ସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମାରିଦେଇଛୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ। ଖାଲି କେବଳ ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଭବ ସବ୍ୟସାଚୀ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ପାଳନ କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ପୋଷଣ କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ସଂହାର କରିବେ, ସେଟା ତାଙ୍କର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନେ, ଆମକୁ ସେ ଜଣା ଯାଉନାହାନ୍ତି ବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନେ। ଯୋଉଟା କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ କହୁଥିଲା, ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ସର୍ବଭୂତାନାମ ଅନ୍ତର୍ବହିର୍ ଅବସ୍ଥିତମ। ସେ ଅନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। କାରଣ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହଉଛି ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ ବୋଲି କଣ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି? ଯେମିତି ଅନ୍ଧ ସେ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ସେ ଦେଖୁଛି। ଯେମିତି ପେଚା ତା ରାତିରେ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ଦେଖିପାରୁନି। ଦିନରେ ସେ ହଉଛି ଅନ୍ଧ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ସେ ଦେଖିପାରୁନି କିଛି। ତାହେଲେ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଲୋକମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉନାହାନ୍ତି ବା ଲୋକମାନେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ କଣ ଅନ୍ଧ, ବେଚା ଭଳି? ଅରସଜ୍ଞ କାକ ଚୋଷେ ଜ୍ଞାନ ନିମ୍ର ଫଳ, ରସଜ୍ଞ କୋକିଳ ଖାଏ ପ୍ରେମାମ୍ର ମୁକୁଳ। ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଅରସଜ୍ଞ କାକ ଚୋଷେ ଜ୍ଞାନ ନିମ୍ର ଫଳ। ଯିଏ ଅରସିକ ଲୋକ ବା ଅଭକ୍ତ ଯିଏ, ସେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନିମ୍ବ ଫଳକୁ ଚାଖୁଛି। ନିମ୍ବ ଫଳ ଚାଖିଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ସେମିତି ଯିଏ ଅଭକ୍ତ, ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନି। କୋଉଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନି, ତୁମେ କଣ ଦେଖୁଛ? କିନ୍ତୁ ଯିଏ ରସଜ୍ଞ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ତତ୍ଵଟାକୁ ବୁଝିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତର ଶରଣାଗତ ଯିଏ ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରେମାମ୍ର ମୁକୁଳ, ଆମ୍ବ ବଉଳ ସେ ଖାଉଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦକୁ ବା ମଧୁରତାକୁ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେନି, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବେନି। ନାହଂ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବସ୍ୱ, ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ମୁଁ ସବୁଠାରେ ଦେଖା ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁଠାରେ ଦୃଷ୍ଟିମାନ ହୁଏ ନା। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେଖିବେ, ନହେଲେ ଅଭକ୍ତ ମାନେ ମତେ ଦେଖିବେନି। ନିଜେ ତ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ସେତେବେଳେ କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ? ବିଦୁର ଜାଣିଥିଲେ, ଭୀଷ୍ମ ଜାଣିଥିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁପାଳ ଜାଣିନାହିଁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିନି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହା କଥା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବେ, ଆଉ ଜାଣିବେ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଆମକୁ ହବାକୁ ପଡିବ। ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କେମିତି ହବ ନା, ଯଦି ଆମେ ଆମ ଚକ୍ଷୁକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅପରେସନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅଞ୍ଜନ ଆମେ ଚକ୍ଷୁରେ ଲଗେଇବା। ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅଞ୍ଜନ ମାନେ ହିଁ ଆମେ ଭାଗବତ ଭକ୍ତି ତତ୍ଵକୁ ଆହରଣ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହବା, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସାଧନ ବିଧି ପାଳନ କରିବା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ଆମର ଶରୀରଟାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ଇଏ ହଉଛି ଉପାୟ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେ ଅବିଭକ୍ତ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚ୍ୟୁତି ହଉଛି ତାଙ୍କର, ଅନନ୍ତ ରୂପରେ ସେ ବିସ୍ତାର ହଉଛନ୍ତି। ସେଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, ବୁଝିପାରୁନେ ସେ କଥାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ହରିକଥା ଶୁଣିବା ଏବଂ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ଏବଂ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା, ତା ସହିତ 4ଟି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା। ଏସବୁ କଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ କଥା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅଭ୍ୟାସ ନ କଲେ ହଠାତ୍ କେମିତି ଆମେ ପାଇଯିବା? ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଟେ ବିବାହ କରୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ, କଣ ଆଜି ବିବାହ କଲେ କାଲି ତାର ପିଲା ହେଇଯିବ? ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହବ, ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ତାପରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ। ଆଉ ଆଜି ବିବାହ କାଲି ପିଲା, ଏଟା କଣ ସମ୍ଭବ? ନା। ସେଇଭଳି ଆଜି ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା, କାହିଁ ମନ୍ଦିର ତ ଭଗବାନ ତ କିଛି ଆମର କଥା ବୁଝିଲେନି, କାଲି କହିବା ଭଗବାନ ତ କିଛି କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଗଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ, କାଲି କାହିଁକି ଆମ କଥା ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଭଗବାନ କଣ ଏମିତି କେତେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସେଇ ପ୍ରକାର ଶରଣାଗତି ହବାର ଅଛି, ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଇଭଳି ସେବାର ମନୋଭାବ ରହିବା ଉଚିତ। ଯାହା କୁହାଗଲା, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଂଶିକ ଶରଣାପନ୍ନ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କି କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବା କଣ୍ଡିସନାଲ ସର୍ତ୍ତ ମୂଳକ ଭାବରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର ହବା ପାଇଁ ପଡେ। ଯୋଉମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ଲୋକକୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ହେଲା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ଆଉ ସିଏ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୌରନୀତାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଓଡିଶାର କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତିଆରି ହବ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ନିଜେ ଆସିବେ। ତାଙ୍କରି କଥା ସତ୍ୟ ହେଲା, ପ୍ରଭୁପାଦ କଥା ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ସତ୍ୟ ହେଲା। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି, କି ତିଆରି କରାହେଇନି ସେଠି ମନ୍ଦିରରେ, କାରିଗର ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି।
ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମକୁ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ, ଏହା ସତ୍ୟ। ହଁ, ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିକି ଗଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ କରିବନି ତିଆରି, ସେ ନିଜେ ଆସିବେ। ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କାରିଗର, ଓଡ଼ିଶାର କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଲେ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ବିଗ୍ରହ କଲେ, ପିତ୍ତଳ ବିଗ୍ରହ, ଗୌରନିତାଇଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପିତ୍ତଳ ବିଗ୍ରହ ହେଲା। କଣ୍ଟିଲୋ କାରିଗର, ଆପଣ ସେ ସମୟରେ କଣ୍ଟିଲୋର ଯେ ଥିଲେ କାରିଗର ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କାରିଗର ଆସି ତିଆରି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ତ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଆସିବେ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ତ ଗଲେ 1977 ମସିହାରେ ଶୁଭ ଦେଇକି ଗଲେ। ଶୁଭ ଦେଇକି ଗଲା ପରେ ସେଠି ତ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯାଇକି ଏଠୁ ଗଲେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ, ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଚାଲିଗଲେ, ଅପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। ଗୁରୁଦେବ ତ କହିଛନ୍ତି 87 ମସିହାରୁ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆରମ୍ଭ ହେଇ ତାଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତିଆରି ହେଇ 91ରେ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ବିଗ୍ରହ 2 ବିଗ୍ରହ ତିଆରି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁ ଆସିବେ? ଗୁରୁଦେବ ତ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ତ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁଁ କେମିତି କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବେ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ସାଇ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସତ୍ୟ ସାଇଙ୍କର ଭକ୍ତ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ବଡ ବଡ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସେମିତି ଶୋ କେସରେ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତିନି, କିଛି କରନ୍ତିନି। ସିଏ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେ ସାଇବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେ କୁହନ୍ତି ଏତେ ବଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ଘରେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ପୂଜାପୂଜି କରୁନାହାନ୍ତି, ଅପରାଧ ଆମର ହବ, ତମେ ଦେଇଦଉନ। କହିଲା ଆରେ ମୁଁ କୋଉଠି ପାଇବି ଏତେ ବଡ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ବିଗ୍ରହ କୋଉଠି ଯିବେ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ତ ସବୁଆଡେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲିଣି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଭିତରେ ସବୁ ଖୋଜୁଛି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦେବି ବୋଲି, ମୁଁ ସେମିତି ପାଉନି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ଆମ ପାଇଁ ଅଲ୍ଟର ରହିଛି ରିକ୍ତ ହେଇକି, ତେଣୁ ଆମକୁ ନେଇକି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚାଅ, ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ନେଇକି ସେଠାରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚାଅ। ସେ ପୁରା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ। ସିଏ ତାକୁ ଶୁଣିକି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଚୁପଚାପ ରହିଗଲେ। ସିଏ କହିଲେ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ କି? ତା ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ବି ରହିଛି, ଛାଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବିଗ୍ରହକୁ। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଦିନ ରହିଗଲେ ଚୁପ ହେଇକି। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ଆମ କଥା କହିଲୁ, ତୁମେ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲନି, ତୁମେ ଆମ କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରୁନ, ତେଣୁ ତୁମ ପରିବାରରେ କଣ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦାୟୀ କରିବନି। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାଙ୍କର। ଆରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେଣି, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ପଡେ। କୋଉଠି? ସେ ମନ୍ଦିର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ତ ହେଇଛି, ନୂଆ ମନ୍ଦିର ସେ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ସେ ଯାଇକି ସେଠି ସାକ୍ଷାତ କରିକି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଘରେ ଏମିତି ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଦିଥର ମତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଦେଶ କଲେଣି, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବା କୌଣସି ବିଗ୍ରହ ଯଦି ସେଇ ଅଲ୍ଟରରେ ରହିପାରିବେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କର ପଠେଇଲେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଯେ ଅଲ୍ଟର ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠେଇଲେ, ଯାଅ ଦେଖ ସେ ବିଗ୍ରହ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ବିଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆମର ଅଲ୍ଟର ପାଇଁ ଯଦି ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବା, ଯାହା ତମେ ଯାଇ ଦେଖ। ତାପରେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇକି ଦେଖା ଦେଖି କଲେ। ଆମେ ବି ସେତେବେଳେ ଥିଲୁ ଅବଶ୍ୟ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲି ସେ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭକ୍ତମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଆସିକି କହିଲେ, ଏବଂ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଅଲ୍ଟର ମାପ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ବି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ବିଗ୍ରହ ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ଅଲ୍ଟର ପାଇଁ ପୁରା ସେ ବିଗ୍ରହ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ବିଗ୍ରହକୁ ଅଣାଗଲା, ଅଣା ହେଇକି ସେଠି ରଖାଗଲା। ଆଉ ସେଇ ବିଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କଥା ଯିଏକି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା ସତ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ହବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। जय श्रीमद् भगवत गीता की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय श्रील प्रभुपाद की जय।